हाँ जी, अगे जो है अपने को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का पार्ट 6 लास्ट पार्ट है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का। इस तो बाद आप डाई ते ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स ने जो स्टार्ट करा। ठीक है, ये जोड़ा है सब तो पहले दो ही चीज़ा आप करनिया ने, डिस्टिंक्शन करनी है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स की। नैक्सट आप जो करना है वो है अपने को इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स टू वन अनदर। तो डिस्टिंक्शन दे विच की है भी यह जा हुण डिस्टिंक्शन की होंदी है, मान लो फिजिकली जो अपने को लैब के कैमिकल कोई अपन देता तो अपन कहते हो भी ये पता करो भी प्राइमरी अल्कोहल है सेकेंडरी है या टर्शरी है। अननोन है अपने को, मान लो अल्कोहल है तो आप पता करना भी किहड़ा है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी। उत्थे आप किवें करांगे, देख के तो कर नहीं सकते हुण। ठीक है, इदां तो है नहीं भी हाँ प्राइमरी गुलाबी होगा सेकेंडरी नीला होगा, इदां तो होंदा नहीं, अल्कोहल सारे कलरलैस होंदे। ठीक है, तो उत्थे आप की करांगे, उत्थे अपन टैसट करने पैणगे। ठीक है, अलग अलग टैसट आप करांगे, ये दो ही टैसट आप करने। सब तो पहला जो टैसट है अपने को है विक्टर मेयर टैसट। जो विक्टर मेयर टैसट है इस टैसट के आप की करांगे, सब तो पहला लिखा होया तुसीं पढ़ लियो। ठीक है, जोड़ा आप करना रिएक्शन प्रोसीजर है जोड़ा वो की है, तीन अल्कोहल ने जोड़े अपने को कोई भी अल्कोहल अपन दिता। ठीक है, उस अल्कोहल आप सब तो पहला फास्फोरस तो आयोडीन के मिक्सचर नाल रिएक्ट करवाना। उस रिएक्शन के होगा कि देखो एक गल का ध्यान रखियो, बच्चे ना लिखण दे विच की गलती करते हैं, RCH2OH इत्थे तो बॉन्ड बनूगा, R2CHOH है जोड़ा इत्थे आ चीज़ ना करियो। R2CHOH R2 का की मतलब है दो एल्काइल ग्रुप, मतलब एक RCH दूसरा R इधर, तो एक बॉन्ड कदे भी नहीं बनाऊगा ये। तो कई बच्चे ऐं कर देंगे, वो भी चीज़ गलत है। तो आ भी नहीं करना हैगा, आ भी नहीं करना हैगा। ठीक है, आ दोनों चीज़ां इहदे विच ना करियो। R2CHOH तो R3COH जोड़ा सिंगल बॉन्ड है सिर्फ वही बनाना, डबल या फिर दो सिंगल बॉन्ड्स वो नहीं बनाने। ठीक है, जां तीन सिंगल बॉन्ड्स वो नहीं बनाने, उन्होंने सिंपल एज इट इज़ लिख दो R2CHOH। ठीक है, सब तो पहली रिएक्शन है जी वो देखो तिना सेम है, फास्फोरस तो आयोडीन नाल आप रिएक्ट करवाना। उत्थे होगा कि जो OH ग्रुप आ, ठीक है, वह की बन जूगा, उत्थे I लग जूगा। I ग्रुप जोड़ा आप आयोडीन जोड़ा है वो ऐड करवाने। I क्यों लाया हुण आपां, ठीक है, आप अगला स्टैप है जोड़ा वो देखो सिल्वर नाइट्राइट नाल इहनूं आप रिएक्ट करवा रहे हैं। सिल्वर नाइट्राइट नाल जदों इहनूं रिएक्ट करवाउने आपां तां उस तो बाद हुंदा की है जोड़ा I है वो NO2 ग्रुप दे नाल रिप्लेस हो जाता। ठीक है, I हो गया रिप्लेस NO2 ग्रुप दे नाल। हुण अगे जिहड़ी रिएक्शन है आपां इहदे नाल रिएक्शन करवाउणी सी, तां करके आपां हुण कई बच्चों के मन च सवाल आऊगा भी OH नूं आपां डायरैक्ट NO2 नाल रिप्लेस कर सकदे, क्यों नहीं कराया। OH ग्रुप है जोड़ा वो उन्ना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हुंदा जिन्ना आयोडीन हुंदा। OH है जोड़ा ईजली आयोडीन नाल रिप्लेस हो जाता, पर ईजली NO2 दे नाल रिप्लेस नहीं हुंदा। तां करके पहलां उहनूं आपां I दे नाल रिप्लेस करवाउणे। हुण आयोडीन दा साइज़ बहुत ज़्यादा वड्डा हुंदा, बॉन्ड छेती तोड़ दिंदा है, तां करके इहनूं NO2 दे नाल रिएक्ट जो करवाने तो NO2 NO2 है जोड़ा I की थां ते लग जाता है, इन्हां दी रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तीन रिएक्शन देखो, तिन्हां दे विच इत्थे तक सारियां रिएक्शन सेम ने। अगली रिएक्शन है जी HONO, ठीक है, या फिर HNO या फिर इनू लिख सकते हैं आप HNO2। ठीक है, इनू कहते हैं नाइट्रस एसिड, उपर लिखा भी हुआ मैं HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये जो आप रिएक्ट करवाने फरदर तिन्हों के अलग अलग रिएक्शनस होंगे। इत्थे तक रिएक्शन सेम ने, तीन रिएक्शन जो आप हुण तक कीतियां। उस तो बाद HONO नाल जो इन्हों आप रिएक्ट करवाने तो प्राइमरी दे विच की हुंदा, देखो इस चीज़ को ध्यान नाल देखियो। R इन मैं अलग पेज ते ही लिख देना। ठीक है, अपने को है जो ध्यान नाल देखोगे, हाँ जी, RCH2NO2। ठीक है, हुण दूसरी चीज़ की है अपने को HONO। ठीक है, हुण इहदा स्ट्रक्चर जो तुसीं ध्यान नाल देखोगे HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ठीक है, इहदा जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर हुंदा। हुण इत्थे आ ग्रुप चेंज नहीं होगा, इहदे नाल इह गल दा ध्यान रखियो, R ग्रुप चेंज नहीं होगा तो इफैक्ट सिर्फ इत्थे पऊगा। ठीक है, हुण इत्थे की है दो हाइड्रोजनां ने, तो सिंपलेस्ट रिएक्शन जिहड़ी इहदे विच हो सकदी है कि भी तो दो हाइड्रोजनां गईयां, इत्थों ऑक्सीजन गई डबल बॉन्ड वाली। ठीक है, बाकी जो सारे तो सारा है वो लग गया, तो बन गया कि अपने को RCNO2 एज इट इज़ रह गया, एन का डबल बॉन्ड सी, ऑक्सीजन गई तो डबल बॉन्ड एज इट इज़ रह गया OH। आ चीज़ बन गई। ठीक है, आ बन गई, इसमें आप कहना नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, हम जो सेकेंडरी देखते हैं रिएक्शन उस पोजिशन पर होगी R2CHOH। ठीक है, रिएक्शन इसे का हाइड्रोजन नाल ही होगी। जो इत्थे आप रिएक्ट करवाने इत्थे की होगा, आ हाइड्रोजन तो आ OH ग्रुप है जोड़ा
ਆ ਵਾਲਾ OH, ਇਹ OH ਗਰੁੱਪ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਟਰ ਗਿਆ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ H2 ਅਤੇ O, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਟਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ H ਇੱਧਰੋਂ OH, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ, N ਡਬਲ ਬੌਂਡ O। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, N ਡਬਲ ਬੌਂਡ O, R2COH, ਸੌਰੀ OH ਨਹੀਂ NO2, ਆਪਾਂ NO2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ N ਡਬਲ ਬੌਂਡ O। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ N ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ O ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ N ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਡੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਸੀਡੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੀਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਡੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟਰਸ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, NaOH ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ NaOH ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਡੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਰਲੈਸ, ਇਹ ਕਲਰਲੈਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਲਰਲੈਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਕਟਰ ਮੇਅਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵੀ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲਕੋਹਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਕਟਰ ਮੇਅਰ ਟੈਸਟ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਦੱਸਣਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੂਕਸ ਰੀਐਜੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੌਖਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਕਟਰ ਮੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟਰ ਮੇਅਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੂਕਸ ਰੀਐਜੈਂਟ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, HCl ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ZnCl2 ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੂਕਸ ਰੀਐਜੈਂਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੂਕਸ ਰੀਐਜੈਂਟ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਲਕੋਹਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਲੂਕਸ ਰੀਐਜੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। HCl ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ZnCl2। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਲਾਈਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, HCl HBr HF HI ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। HCl ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ZnCl2 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਬਣਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰਸ਼ਰੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲੋ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ R2CHOH। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਰੀਏਜੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਬਿਡਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟਰਬਿਡਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਆ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2 3 4 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਬਿਡਿਟੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਜੇ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਸਿਰਫ ਹੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ, ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੋਰਮਲੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਲੂਕਸ ਰੀਐਜੈਂਟ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੂਕਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇੰਟਰਕਨਵਰਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਕਨਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ये सब तो पहले तो ब्रॉडली इन्होंने आप दो कैटेगरीज़ के डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगे फर्दर क्लासीफिकेशन होगी इन्हों की, पर बेसिकली इन्होंने आप दो कैटेगरीज़ के डिवाइड कर सकते हैं। जो रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट मतलब जो पहला एल्कोहल से तो उस तो बाद जो रिएक्शन करने तो बाद दूसरा एल्कोहल बनया, तो दोनों के सेम नंबर ऑफ कार्बनस हो, मतलब जो पहला ब्यूट सीगा एंड ते भी ब्यूट ही बने, जो पहला पेंट सीगा एंड ते पेंट बने, ठीक है। 3 कार्बन से तो 3 ही रहन, प्रॉप सीगा तो प्रॉप ही रहे। आइसो सेकेंडरी बुटाइल का फर्क पै जाए, आइसो सेकेंडरी टर्शरी या एन का फर्क पै जाए, ठीक है, पर नंबर ऑफ कार्बनस सेम रहन। दूसरे जो दूसरी कैटेगरी आ उत्थे जो नंबर ऑफ कार्बनस डिफरेंट होंगे, जिमें प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के 3 कार्बन सी, प्रोडक्ट के 2 रह गई या 4 हो गई, ठीक है। रिएक्टेंट के 1 कार्बन सी, प्रोडक्ट के 4 हो गई या दो हो गई या 3 हो गई, इदा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बनस वैरी करन प्रोडक्ट के रिएक्टेंट्स के। जी पहली कैटेगरी है जो नंबर ऑफ कार्बन सेम रहिंदियां ने, उन्होंने आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्दर किमें क्लासीफाई करांगे, जो पहली क्लासीफिकेशन है जी, जो प्राइमरी तो सेकेंडरी, सेकेंडरी तो टर्शरी, तो प्राइमरी तो टर्शरी मतलब घट वाले तो वध वाले वाल जो कन्वर्जन करते हैं, प्राइमरी तो सेकेंडरी, ठीक है। कार्बन नाल प्राइमरी 1 कार्बन होंदी है, सेकेंडरी 2 होंदियां ने, टर्शरी 3 होंदियां ने, 2 तो 3, 1 तो 2 या 1 तो 3 कार्बन वाल जो आप मूव करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी प्राइमरी तो टर्शरी, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵਰਜਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਕੁਐਂਸ 3 ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਜਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨੀ ਹੈ 3 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਵਰਜਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 1 ਕਾਰਬਨ 'ਚੋਂ OH ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ 'ਚੋਂ H ਨਿਕਲਿਆ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 1 ਚੋਂ OH 1 ਚੋਂ H, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਸੌਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਐਲਕੀਨ ਬਣ ਗਈ, ठीक है, इस रिएक्शन के नाल। हुण उस तो बाद एल्कीन तो की बनूगा अपने कोले, डिहाइड्रेशन होगी, एल्कीन बन गई। उस तो बाद एल्कीन का आप एडिशन ऑफ HI करवाई। HI की एडिशन जो मार्कोनी एडिशन होगी, मार्कोनी तो एंटी मार्कोनी रूल पढ़ लियो, ठीक है। जिहड़ियां मैं बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी रिएक्शनां दी वीडियोज़ पाईयां सी, उन्हां चों एक वीडियो दे विच हैगा, शायद एंड वाली वीडियो होगी 6वीं या फिर दूसरी वीडियो होगी, तुसीं चैक कर लियो, जिन्होंने मार्कोनी तो एंटी मार्कोनी नहीं होता, उत्थे मैं डिटेल दे विच समझाया होया, ठीक है। एडिशन ऑफ HI जो आप करांगे मार्कोनी नाल, तो एल्कीन तो की बन जूगा ये एल्काइल हेलाइट। 1 कार्बन जिथे OH ते H निकलिया सी, उत्थे आपां की करांगे, एक पासे H जुड़ जूगा, दूसरे पासे हेलाइड आयन है जिहड़ा, सॉरी आयोडाइड आयन है जिहड़ा वो जुड़ जूगा। हुण अगली रिएक्शन दे विच की है सबस्टिट्यूशन, आयोडीन नूं आपां OH ग्रुप दे नाल सबस्टिट्यूट करना, मतलब एल्काइल हेलाइट तो एल्काइल एल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल लिख लो सिंपली, ठीक है, एल्कोहल जोड़ा है वो बन जूगा, ठीक है। नैक्सट है ये एग्जाम्पल्स आप करते हैं, जिवें पहली एग्जाम्पल मैं कर रखी है इत्थे एन प्रोपाइल एल्कोहल तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। तो नेमिंग थोनों आनी चाहिए कन्वर्जन वास्ते, क्योंकि बाय नेम कन्वर्जन आऊगी जी आई तो, ठीक है। तो उत्थे थोनों जो नाम ही नहीं, नाम तो यही नहीं पता भी कंपाउंड किहड़ा, तो तुसीं रिएक्शन कर ही नहीं सकते, चाहे थोनों रिएक्शन लख आउंदी है, ठीक है। तो प्राइमरी तो सेकेंडरी ये कन्वर्जन है, एन प्रोपाइल एल्कोहल प्राइमरी होंदा, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल है जिहड़ा सेकेंडरी है। हुण आ भी प्रॉप आ भी प्रॉप आ, ठीक है। 3 कार्बन एच ने, 3 एच ने, तो यदा एन प्रोपाइल एल्कोहल आप लिख लिया। हुण पहली रिएक्शन की करानी आप डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन करवाई आप H2SO4, हुण इहदे नाल OH है, इस कार्बन नाल, इस कार्बन चों हाइड्रोजन निकलूगी, ठीक है। इत्थों एक हाइड्रोजन घट गई, CH3 उवें रह गया, HCH डबल बॉन्ड CH2, डिहाइड्रेशन हुई, H तो OH निकल गया, तो सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बन गई अपने को 3 कार्बन है, तो प्रोपीन बन गई। नैक्सट आप HI ऐड करवाना, HI मार्कोनी एडिशन के नाल। मार्कोनी एडिशन की कहना, नैगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन हैविंग लैसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये नैगेटिव पार्ट किया आयोडीन, पॉजिटिव पार्ट किया हाइड्रोजन। नैगेटिव पार्ट है जिहड़ा उस कार्बन को जाऊगा डबल बॉन्ड की कोले जिथे घट हाइड्रोजन ने, इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन है, इतने 2 ने, तो I है जिहड़ा वो इस कार्बन नाल जुड़ूगा, H है जिहड़ा वो इस कार्बन नाल जुड़ जूगा, ठीक है। CH3 CHI CH3, ये सी मार्कोनी रूल। नैक्सट किया तुसी आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन गया है। अगे AgOH नाल जो रिएक्ट करवाओगे तो I Ag नाल मिल के AgI बना दूगा,
आई ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ OH ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਐਲਕੋਹਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ HI ਅਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ AgOH, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ I ਵਿਦ OH। 3 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਮਿਥਾਈਲ 2 ਬਿਊਟੇਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਮਿਥਾਈਲ 2 ਬਿਊਟੇਨੋਲ ਤੋਂ 2 ਮਿਥਾਈਲ 2 ਬਿਊਟੇਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ 1 2 3 4 4 ਕਾਰਬਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ, ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਓਲ, OH ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 3 ਮਿਥਾਈਲ 2 ਬਿਊਟੇਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, H2SO4 ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਹੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਸੀ ਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ, ਸੀਟਜ਼ੈਫ ਰੂਲ। ਹੁਣ ਸੀਟਜ਼ੈਫ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਊਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। CH ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ 'ਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ 2 ਕਾਰਬਨਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ 1 2 3 ਕਾਰਬਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, HI ਐਡੀਸ਼ਨ, HI ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਕਾਰਬਨ ਹੈਵਿੰਗ ਲੈਸਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ I ਜੁੜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ H ਜੁੜੂਗਾ, ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ CH3 CH3, ਠੀਕ ਹੈ, CH2 CH3, ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ I। ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, AgOH ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। CH3 CH3 CH2 CH3, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ OH ਪਲਸ AgI। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 1 2 3 4 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 2 ਤੋਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਐਲਕੋਹਲ ਇੱਧਰ ਸੀ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊ, 3 ਮਿਥਾਈਲ 3 ਓਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਮਿਥਾਈਲ 2 ਓਲ, ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਮਿਥਾਈਲ 2 ਬਿਊਟੇਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ OH ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 2 3 ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਸ਼ਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਈਸੋਬਿਊਟਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਈਸੋਬਿਊਟਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਇਹ ਹੈ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, OH ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ CH3 ਆ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, OH ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੈਸੇ, CH3 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 OH, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪਸ ਚੱਲਣਗੇ, ਆਹ ਤੇ ਆਹ 3 ਸਟੈਪਸ ਇਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, PDF ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 2 2 ਤੋਂ 3 1 ਤੋਂ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ 3 ਤੋਂ 2 2 ਤੋਂ 1 3 ਤੋਂ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪਸ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨਸ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨਸ ਸੇਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਗਾ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੇਮ ਹੈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ H2SO4 ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਰਕੋਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ,
सॉरी घाटे तो वाधे वाले गए सी, हुण इत्थे आपां वाधे तो घाटे वाले आउणा, ठीक है। तो उसका उल्टा करना, उत्थे मार्कोनी सी, इत्थे एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी वास्ते की यूज़ हुंदा, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो ये चीज़ का तुसीं ध्यान रखना, उत्थे आपां HI लावांगे, इत्थे आपां लावांगे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। उस तो बाद नैक्सट रिएक्शन भी सेम है, रिएक्शन विद AgOH। फर्क कित्थे पिया, इत्थे जिथे आपां उल्टा करना उहदे नाल उल्टा चलना, तो बस यही चीज़ आ गई। हुण जिहड़ी ये रिएक्शन है 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल, जिहड़ा आपां पिछे करके हटे, ठीक है। तो उही रिएक्शन है CH3 C CH3 CH2 CH3 OH, ठीक है। 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल आही बन गया। ठीक है, ये सब तो पहला आप डिहाइड्रेशन करनी है, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इतों OH गया, इस कार्बन तो हाइड्रोजन जाऊगा, ठीक है। तो बन गया कि थोड़े को CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। हुण की करना तुसीं, अगली रिएक्शन है जी एंटी मार्कोनी, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है। ए एंटी मार्कोनी, ठीक है। हुण मार्कोनी की कहना सी, नैगेटिव पार्ट गोज़ टू, इत्थे नैगेटिव पार्ट आ है ना, नैगेटिव पार्ट गोज़ टू दैट कार्बन हैविंग लैसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। हुण एंटी मार्कोनी की कहूगा, नैगेटिव पार्ट गोज़ टू दैट कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। हुण आ दोने कार्बन देखो, इत्थे ज़्यादा कार्बनस, इत्थे ज़्यादा हाइड्रोजन्स ने, सॉरी नैगेटिव पार्ट गोज़ टू दैट कार्बन हैविंग लैसर नंबर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। एंटी मार्कोनी ये कहूगा, इत्थे ज़्यादा हाइड्रोजन्स ने, इत्थे इत्थे कोई भी नहीं, तो ये Br जुड़ूगा, इत्थे हाइड्रोजन जुड़ूगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ उल्टा हो जाऊगा बिल्कुल, ठीक है। यही चीज़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। CH3 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ Br। अगली रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ AgOH Br ਦੇ ਨਾਲ OH रिप्लेस कर देना बस सिंपली, CH3 OH प्लस AgBr। ਇਹਦਾ नाम वही है, ठीक है। ऊपर लिखा 3-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल। एक ही है अपने को इस कार्बन नाल दो कार्बन ने, तो यह बन गया सेकेंडरी। इस कार्बन नाल 3 कार्बन सी, तो एक ही सीगा टर्शरी, तो टर्शरी तो सेकेंडरी ते आ गया आप, ठीक है। आ दोनों रिएक्शन तुसीं आपे करके देख लियो, सेम स्टैप्स दे विच होगी, ठीक है। नहीं फिर चलो आपे करके देख लियो, ठीक है। जे PDF दे विच मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। जो ना होया तो PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਆਈਟਮਸ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਆਈਟਮਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ 2 ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਬਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਚ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ठीक है। द डिक्रीज ऑफ कार्बनस, इनक्रीज इन कार्बनस है जो आप तो कार्बन ऐड करनी है रिएक्शन के, ये चीज़ का तुसीं ध्यान रखियो। सब तो पहला स्टैप जो करना वो की करना, ऑक्सीडेशन करते हैं आप K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज कर दो। एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करांगे की बन जूगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। जो प्राइमरी है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी है तो टर्शरी है तो कीटोन बन जूगा, ठीक है। उस तो बाद रिएक्शन विद ग्रिग्नर्ड रिएजेंट RMgX की होगा जो कार्बनल ग्रुप नाल रिएक्ट करूगा C डबल बॉन्ड O नाल, ठीक है। तो R है जोड़ा वो कार्बन नाल जुड़ जूगा आके, तो कार्बन के जो R ग्रुप जुड़िया तो जिन्नियां R ग्रुप च कार्बन होणगियां उन्नियां कार्बन के नाल जुड़ जाणगियां। इनक्रीज इन कार्बनस हो गया। MgX है जोड़ा O नाल जुड़ जूगा, जो अगे हाइड्रोलिसिस करांगे तो उत्थे OH लग जूगा, MgX है जोड़ा वो MgOHX बन के रिमूव हो जूगा, ठीक है। तो आप करते हैं इत्थे जिवें इथाइल अल्कोहल जोड़ा है अपने कोले CH3 CH2 OH आ इथेनॉल हुंदा अपने कोले इथाइल अल्कोहल, ठीक है। हुण सब तो पहली रिएक्शन जिहड़ी आपां करनी है वो की करनी है इहदी ऑक्सीडेशन K2Cr2O7। जदों इहदी ऑक्सीडेशन करांगे आपां नूं पता की बनूगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक ही बन गया एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। हुण प्राइमरी सीगा ये तो एल्डिहाइड बनया प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी तो सेकेंडरी कन्वर्जन है, इनक्रीज इन कार्बनस है। उस तो बाद आप की करना रिएक्शन विद ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। हुण इत्थे देखो कितनियां कार्बनस ने, 2, ठीक है। आपां नूं की चाहिए सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन चाहिए ने। तो आपां जिहड़ा RMgX लैना उहदे विच R दे विच कितनियां कार्बनस होणियां चाहिए, 2, ठीक है। तो इत्थे इस गल दा ध्यान रखियो प्लस
CH3 CH2 MgBr ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ MgCl MgI ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Mg ਫਿਕਸ ਰਹੂਗਾ। ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਬਨਸ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ, 2 ਇਹ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 4 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ R ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ, MgBr ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ CH3 CHO MgBr, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ CH2 CH3, 1 2 3 4 ਕਾਰਬਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ H3O ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜੂਗਾ CH3, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਾਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, CH3 COH H CH2 CH3, ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 2 ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਵਧਾਉਣੇ। H3O ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ MgBr ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, MgBr ਅਤੇ OH। ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ। H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ MgBr OH ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CH3 CH2 CH3। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੁਟਾਈਲ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੁਟਾਈਲ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ 2 ਕਾਰਬਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੁਟਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਟੂ ਟਰਸ਼ੀਅਰੀ ਬੁਟਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਹੈ, ਟਰਸ਼ੀਅਰੀ ਬੁਟਾਈਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ RMgX ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1 ਕਾਰਬਨ, ਮਤਲਬ CH3 MgBr ਜਾਂ CH3 MgCl, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ Mg ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ Mg ਦੇ ਨਾਲ I ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ I ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ I ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਕਿਹੜਾ ਟੁੱਟੂਗਾ, Mg ਅਤੇ R ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੌਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੇ ਆਪੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੈਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ Br ਲਓ, ਚਾਹੇ I ਲਓ, ਚਾਹੇ Cl ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਓ, PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਵ ਲੈਸਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨਸ ਦੈਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀ ਕਾਰਬਨਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕਾਰਬਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜੂ, ਐਲਕੀਨ ਆ ਜੂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਓਜ਼ੋਨੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਕੀਨਸ ਦੀ। ਓਜ਼ੋਨੋਲਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ O3 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ O3 ਅਤੇ Zn ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਜ਼ੋਨੋਲਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੁਟਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, CH3 CH CH2 CH, ਠੀਕ ਹੈ, OH। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ H2SO4 ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਹੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ OH ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ H ਜਾਊਗਾ, ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH CH3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਓਜ਼ੋਨੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਐਡ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੈਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ Zn ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, Zn ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ Zn ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ZnO ਬਣਾ ਦੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, CH3 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ZnO। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਹੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਹੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ 2 ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 2 ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ, 2 ਕਾਰਬਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ NaBH4 ਨਾਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ CH3 CH2OH ਇਥੇਨੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ, 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਹਾਈਡ੍ਰਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਈਹਾਈਡ੍ਰਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।